Hello everyone, welcome back to our channel, Shan Mystery Learning World channel. Today, as part of our series, we are learning about pronouns in English in a simple and easy way. This is series 3. First of all, what are pronouns? Pronouns are words used instead of nouns to avoid repetition and make sentences smoother. ఇక్కడ ప్రొనౌన్స్ అనే స్పెల్లింగ్ని మనం 3 or 4 టైమ్స్ కిందకి రిపీట్ చేసుకున్నాం. PRONOUNS pronouns, PRONOUNS pronouns, PRONOUNS pronouns, PRONOUNS pronouns, PRONOUNS pronouns. ఓకే, ఇప్పుడు దీని డెఫినేషన్ యొక్క అర్థం ఏమిటంటే, ప్రొనౌన్స్ అనేవి నామవాచకాలు బదులుగా ఉపయోగించే పదాలు. ఇవి వాక్యాలలో పదాలు మళ్ళీ మళ్ళీ రావడం తప్పించి వాక్యాన్ని సులభంగా మరియు సరళంగా చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ సీ హియర్. Ravi is a good boy. He plays cricket. Ravi is a good boy. Ravi plays cricket. Ravi plays what? Cricket. This sentence is wrong because here we studied that it should not repeat. So Ravi should not repeat here, but it repeated for 2 times. So this sentence is incorrect. Then let's see about what is a correct sentence. Ravi is a good boy. He plays cricket. Is a correct sentence. It's a correct sentence. Okay, let's see about types of pronouns with example. Here we are 7 types of pronouns. Let's see first what are they. First, personal pronouns. After that, I'll give you the exam. Let's revise the spelling for 2 times. PERSONAL, personal. PRONOUNS pronouns, personal pronouns. PERSONAL, personal. PRONOUNS pronouns. This is the first type of pronoun. Next, let's see about second type of pronoun, which is possessive pronoun. Let's revise for 2 times. This is second. POSSESSIVE, possessive. PRONOUNS pronouns, possessive pronouns. POSSESSIVE, possessive. PRONOUNS pronouns, possessive pronouns. Okay, let's see about third, which is reflexive pronouns. Which is what? Reflexive pronouns. This is the third one, reflexive pronouns. Here also let's see this for 2 or 3 times. REFLEXIVE, reflexive. PRONOUNS pronouns, reflexive pronouns. REFLEXIVE, reflexive. PRONOUNS pronouns, reflexive pronouns. Next, let's say about fourth, which is demonstrative pronouns. Which is what? Demonstrative pronouns. DEMONSTRATIVE, demonstrative. PRONOUNS pronouns, demonstrative pronouns. DEMONSTRATIVE, demonstrative. PRONOUNS pronouns, demonstrative pronouns. Next, let's about fifth one, which is interrogative pronouns. INTERROGATIVE, interrogative. PRONOUNS pronouns, interrogative pronouns.
INTERROGATIVE interrogative, PRONOUNS pronouns interrogative pronouns. Next, let's see about next pronoun, which is relative pronoun, and this is a sixth one. RELATIVE relative, PRONOUNS pronouns relative pronouns. RELATIVE relative, PRONOUNS pronouns relative pronouns. Next, last and final, which is very mandatory, which is indefinite pronouns, and this number is 7. INDEFINITE indefinite, PRONOUNS pronouns indefinite pronouns. INDEFINITE indefinite, PRONOUNS pronouns indefinite pronouns. Okay, let's see this types of pronouns with detail and with examples also in Telugu also. Okay, let's come to the first, which is personal pronouns. Okay, here personal pronouns are called in Telugu as Vyaktigata pronouns. Personal pronouns refer to a specific people or things. దీని అర్థం ఏమిటంటే వ్యక్తిగత ప్రొనౌన్స్ అనేది వస్తువులు లేదా వ్యక్తులను సూచిస్తాయి అని అర్థం. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ కొన్ని ఇచ్చాము. ఐ యూ హీ షీ, ఇది ఇక్కడ ఐ యూ హీ షీ వి దేమ్ అని ఇక్కడ కొన్ని ఇచ్చాం కదా. ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ కావు. అన్నిటికీ ఇట్లా మా సెకండ్ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ దాంట్లో కూడా ఉన్నాయి. అన్నిటికీ ఇలా ఇచ్చాము ఎందుకంటే ఈ వర్డ్స్ అనేవి ఫస్ట్ వర్డ్స్ ఇవి గనక వస్తే అవి ఏ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్ తెలుసుకోవడానికి ఇచ్చాము. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏంటి, పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్కి ఐ యూ హీ షీ ఇట్ వి దే అని వస్తాయి. అవి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే షీ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్, దీని తెలుగులో ఏమంటారంటే ఆమె నా స్నేహితురాలు. నెక్స్ట్ లెట్స్ సీ అబౌట్ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్, సెకండ్ టాపిక్. పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ మీన్స్ షోయింగ్ ఓనర్షిప్. ఇక్కడ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ని తెలుగులో స్వామ్య ప్రొనౌన్స్ అని కూడా అంటారు. ఈ డెఫినేషన్ యొక్క అర్థం ఏమిటంటే ఏదైనా వస్తువు ఎవరిదో సూచిస్తాయి. ఇక్కడ కూడా కొన్ని వచ్చాయి, మైన్, యార్స్, హిస్, హర్స్, అవర్స్. ఇవి కనుక ఫస్ట్ వర్డ్ వస్తే అవి పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ దగ్గరికి వెళ్తాయి. అండ్ దేర్స్ ఆల్సో. ఓకే, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ మై బుక్. నెక్స్ట్ లెట్స్ సీ అబౌట్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్. అంటే ప్రతిబింబ ప్రొనౌన్స్ అని అంటారు. రిఫర్ బ్యాక్ టు ది సబ్జెక్ట్ అంటే విషయం వైపు తిరిగి సూచిస్తాయి. ఇక్కడ ఏమిటంటే మై సెల్ఫ్, యువర్ సెల్ఫ్, హర్ సెల్ఫ్, ఇట్ సెల్ఫ్, ఆర్ సెల్ఫ్, దమ్ సెల్ఫ్స్ ఎక్సెట్రా. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటంటే హీ హర్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ అంటే అతను తనకు తానే గాయపడ్డాడు అని అర్థం. నెక్స్ట్ లెట్స్ సీ అబౌట్ ఫోర్త్ వన్, విచ్ ఇస్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్. అంటే డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటే పాయింట్ టు స్పెసిఫిక్ థింగ్స్. అంటే
ఫస్ట్ ఇక్కడ డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ని తెలుగులో సూచక ప్రొనౌన్స్ అంటారు. ఈ డెఫినేషన్ యొక్క అర్థం ఏమిటంటే వస్తువులను లేదా విషయాలను సూచించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఇక్కడ కొన్ని ఇచ్చారు. దిస్, దాట్, దీస్, దోస్ అనే వర్డ్స్ వస్తే అవి డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ కిందకి వస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్, దీస్ ఆర్ మై షూస్ అంటే ఈ షూస్ నాయి అని అర్థం. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ విచ్ ఇస్ ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్. యూస్డ్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ అంటే దీని ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్ని తెలుగులో ప్రశ్నార్థక ప్రొనౌన్ అని కూడా అంటారు. ప్రశ్నలు అడగడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కొన్ని ఇచ్చారు. హూ, హూమ్, హూజ్, విచ్, వాట్ ఎక్సెట్రా. నెక్స్ట్ హూ ఈజ్ యువర్ టీచర్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో హూ ఈజ్ యువర్ టీచర్ అంటే మీ టీచర్ ఎవరు, ఇది నీ బుక్కేనా. we can give more examples also. Next, let's see about sixth one, which is relative pronouns. అంటే కనెక్ట్ క్లాజెస్ అండ్ గివ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఇక్కడ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ని తెలుగులో సంబంధ ప్రొనౌన్స్ అని అంటారు. ఈ డెఫినేషన్ యొక్క అర్థం ఏమిటంటే వాక్యాలను కలుపుతూ అదనపు సమాచారం ఇస్తాయి. ఇక్కడ కూడా కొన్ని ఇచ్చారు. హూ, హూమ్, హూజ్, విచ్, వాట్, దే, వాట్, దాట్ ఎక్సెట్రా. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ది బాయ్ హూ ఈస్ ప్లేయింగ్ ఈజ్ మై బ్రదర్ అంటే ఆడుతున్న అబ్బాయి నా అన్న లేదా తమ్ముడు అని కూడా అంటారు. నెక్స్ట్ లెట్స్ సే అబౌట్ సెవెంత్ అండ్ విచ్ ఇస్ మేజర్ వన్, విచ్ ఇస్ ఇండిఫినైట్ ప్రొనౌన్స్. అంటే రిఫర్ టు నాన్ స్పెసిఫిక్ పీపుల్ ఆర్ థింగ్స్. దీన్ని ఇక్కడ ఇండెఫినైట్ ప్రొనౌన్స్ని ఇక్కడ అనిర్దిష్ట ప్రొనౌన్స్ అని అంటారు. స్పష్టంగా తెలియని వ్యక్తులు లేదా వస్తువులను సూచిస్తాయి. ఇక్కడ మనం కొన్ని ఇక్కడ కూడా కొన్ని ఇచ్చారు. someone, anyone, everyone, something, nothing అనే వర్డ్స్ వస్తే దాన్ని ఇండెఫినైట్ ప్రొనౌన్స్ అని అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీవన్ ఆర్ హ్యాపీ. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ప్రొనౌన్స్, వై ఆర్ ప్రొనౌన్స్ ఇంపార్టెంట్ అనే దాన్ని చూద్దాం. ప్రొనౌన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ to avoid repetition, to make sentence clear and smooth, help in better communication. ఓకే, ఇక్కడ ఏమిటంటే ప్రొనౌన్స్ అనేది ఈ టాపిక్ నేను బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ప్రొనౌన్స్ ఎందుకు ముఖ్యమైనవి అంటే పదాలు మళ్ళీ మళ్ళీ రావడం తగ్గిస్తాయి, వాక్యాలను స్పష్టంగా మరియు సరళంగా చేస్తాయి, మంచి కమ్యూనికేషన్స్కు సహాయపడతాయి. నెక్స్ట్ ఇంతగానం నేర్చుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు క్విక్ సమ్మరీ చూద్దాం. A pronoun replaces a noun. It makes language shorter, clearer and natural. అంటే ఇక్కడ ప్రొనౌన్స్ అనేది నామవాచకానికి బదులుగా ఉపయోగించే పదాలు. ఇది భాషను చిన్నగా, స్పష్టంగా మరియు సహజంగా చేస్తుంది. ఇప్పుడు కంక్లూజన్కి వచ్చేద్దాం. కంక్లూజన్ని ఇంకా ముగింపు అని కూడా అంటారు. In conclusion, pronouns are very important in English because they replace nouns and make our sentences clear, smooth and easy to understand. అంటే
ముగింపుగా చెప్పాలంటే ప్రొనౌన్స్ ఇంగ్లీష్లో చాలా ముఖ్యమైనవి, ఎందుకంటే అవి నామవాచకాలకు బదులుగా వచ్చి మన వాక్యాలను స్పష్టంగా, సులభంగా మరియు సరళంగా అర్థమయ్యేలా చేస్తుంది. That's all for today. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to our channel. See you in the next video. If you have any doubts, please comment in the comment section. And if you want any videos, also comment in the comment section. Thank you for watching. Thank you.